നാളെ പടം റിലീസാവാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രദീപിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടം ഞങ്ങളിവിടെ കേരളയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ലവ് ടുഡേ തൊട്ട് ആദ്യത്തെ പടം ലവ് ടുഡേ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഡ്രാഗനാണ്, പിന്നെ ഇത് മൂന്നാമത് പടമാണ്. മമിതായുടെ പടം ഒന്നും റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. ഇത് ആദ്യത്തെ പടമാണ്. ഇനി ഭാവിയിൽ അവരുടെ പടങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. Hello. I'm really glad to be here in Kerala. I've heard Love Today and Dragon has been received very well in Kerala, and I'm looking forward for Dude's release too. And especially with Mamita in the film, I think the reception will be even more in Kerala because Premulu was such a hit, and looking forward for it. Thank you. ഹലോ, ഹായ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ പടം നാളെ റിലീസാവുകയാണ്, 17-ാം തീയതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. It's good experience because she made me comfortable just from the first meeting itself. She has a very positive vibe and energy to it. Like, this film requires both the actors to be friends. So I was first skeptical, like how close I can be or something, but she just broke everything and she started hitting me, kicking me, pulling me. Am I embarrassing you? No. Yeah, okay, fine. So she just broke it and made me comfortable working with her, and she's an extraordinary performer, like I've said in previous stages. I'm so glad I'm working with her. Yeah. Pradeep, here, right side, here. മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രദീപ് രംഗനാഥന്റെ മൂവീസിന്റെ ട്രെയിലേഴ്സ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോ വാട്ട് സ്പെഷ്യൽ, എന്താ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആവുക ട്രെയിലേഴ്സിൽ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ? In this film, what? No, special? you Generally, what's Pradeep Ranganathan special? No. Pradeep Ranganathan always have a best trailers in his films. So adinte magic and why? See, totally the credit goes to the editor and the director. Love Today's trailer cut was done by my editor and I directed it. So okay, I can take a bit of credit in that, doing the structure. But Dragon and Dude totally belongs to the director and the editor. They just feel if it is cut in this way, the people who like Love Today will like this too. It's a certain pattern that they follow. Yeah. Komali trailer. I was the director. No, I only cut with my editor. I worked with Pradeep Raghav, my editor, like for 3 films straight. There's a very nice equation between me and him. I don't need to say much things to him. So it just worked out like that. I'll just only say the structure of it. He'll find the pattern. Yesterday one video went viral. Who's the translator? My translator is here only. He's my AD. Yes. Yeah. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഹിറ്റ് പടം കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സീക്രട്ട് എന്താണ്? I just hear the story. If it is interesting, I'm doing it. There is nothing more special formula or elements to it. When I hear the story, if it is engaging me, and if I feel it will satisfy the audience that have been satisfied even before seeing my films, that's okay for me. And also to create new audience. Like, see, it's a very conscious effort. Like, just because Love Today and Dragon went well in Kerala, so I just thought I have to come to Kerala to also to promote the film so that we can reach out to more of the people in Kerala. And you press being very sweet. Thanks for coming here too. ഡ്യൂഡിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡ്യൂഡിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രതീക്ഷ box office prediction is not really in my hands.
I wish we have done a good film. Rest is up to the audience. For youth, for aspiring actor, for anyone. After Komali, കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫിലിമുകൾ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമില്ല. ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വിത്ത് ഒരു ഗ്രോത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രാഫല്ല. ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത്? I'm feeling grateful for all the love I'm receiving from the audience. I've been thinking, why is it like, as you said, it's fast and all, like, I don't have answers to it actually, because I'm also thinking, it's kind of, I feel like it's also God's grace, and it's totally the audience support. ശരിക്കും ബ്രോഡ് അംബിഷൻ എന്താണ്? ഡിറക്ഷൻ ആണോ ആക്ടിങ് തന്നെയാണോ? As of now, I'm concentrating only on acting, but I'm writing too. When I complete the story, and if my story is quite better than what I'm receiving, I'll do it. Else, if somebody comes with a better story, I'll do this. ബ്രോ, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കോമാളി ഇറങ്ങി, അത് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ റീൽസുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്നതാണ്. ലവ് ടുഡേ വന്നു, അതും യൂത്തിനിടയിൽ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഒരു ഡ്രാഗൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും യൂത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചെറിയ കോമൺ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഡ്യൂഡ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് എന്തായിരിക്കും? See, Love Today was youth centric, but after 1 week, families started coming. But the trailer was in such a way that it was branded as a youth film. But regarding Dragon, it spoke about education. So, and father's emotion was there. It was nearly a family film only. But Dude is a pakka family entertainer. We are catering to the families only. That's why we just thought Diwali would be a very nice date too. And it talks about relationships inside the family and what each other do for their relatives and all those stuffs. Yeah. മമത, ഹായ്. ഇപ്പം കരിയറിൽ ഏറ്റവും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഡ്യൂഡ് എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫീൽഡ് പോലെ, ഒരു സ്ഥലം പോലെ ഫീൽ ചെയ്താ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും? ഡ്യൂഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആദ്യം തന്നെ തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡൂഡിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇരണ്ടുവാനം, ജനനായകൻ ഈ 2 സിനിമകളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഡൂഡിലേക്ക് കയറിയപ്പം ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഫ്രീഡം കിട്ടി. എല്ലാ ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെപ്തും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രദീപ് സർ ആൻഡ് കീർത്തി സർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊരു ആക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരു സ്ക്രീനിലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിലെങ്കിലും ഇന്ന ആക്ടേഴ്സ്, സൂര്യയുടെ കൂടെ, വിജയുടെ കൂടെ, മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ, മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷോട്ടിലിങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അയ്യോ ഭയങ്കരല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൻ ഗേൾ മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. അതായത് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും, അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, അവരെങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്, ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ്, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പുറകിലും എങ്ങനെയാണ് അവർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊള്ളുകയും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് വളർന്നവരാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പം ഇവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. അതായത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർഡം മാത്രമല്ല, അവർ ഭയങ്കര ഇൻ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ അഡ്മിറേഷൻ തോന്നും. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവർ. അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. രണ്ടുപേരെയും എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ട്രെയിലറിൽ കുറെ അടിക്കണ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അത് എത്ര ടേക്ക് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ടേക്ക് ഒക്കെ അത് പ്രദീപ് സാർ പറയുമ്പോൾ എത്ര ടേക്ക്, എനിക്കൊന്ന് മാക്സിമം എല്ലാ സീനിലും അടി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സീനിലും I think 1 or 2 മാക്സിമം അല്ലേ? 1 or 2 മാക്സിമം. നമുക്ക് അങ്ങനെ 1 or 2, അതായത് നമ്മൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വീശും, ടേക്കിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് കൊടുക്കും. അത് കീർത്തി സാറ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് വേണം, എനിക്ക് അടി കൊടുക്കുന്നത് ഫീൽ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലേ?
എനിക്ക് മമിതാനടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആസ് എ മലയാളം പ്രൊഡ്യൂസർ. യെസ് സർ. How was it working in a Malayalam setup versus a Telugu and a Tamil setup? Are you more comfortable over here or are you more comfortable over there? I know it's a very difficult answer. I know you will say No, that. definitely not, You are- sir. So I think for an actor, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് സെറ്റപ്പിനോടും ഏത് ക്യാരക്ടറിനോടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സെറ്റും വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭാഷ മാറുന്നു, ഭക്ഷണം മാറുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റോടെ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇതുവരെ ടച്ച് വുഡ് എനിക്ക് എല്ലാ സെറ്റും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാ സെറ്റിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തമിഴ് ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും തെലുഗു, നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണത്. Any dream role? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുറേ ഡ്രീം റോൾസ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഐ തിങ്ക് എനിത്തിങ് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു ആസ് ആൻ ആക്ടർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കൂടുതലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു സർ. Pradeep sir. Here. Yeah, actually, your movies' title are very different. Actually, like Komali, okay, while then Love Today, and Dragon. Now it's Dude, and also I think Love Insurance Company also is Yeah. upcoming movie. So, what's the reason of this? Different type of title also, and also the it's a relatable to everyone. It's The like movie. Komali title was set by Jayam Ravi sir. I was searching for a title, nothing was working out. He only told it. From Love Today, I made sure like I wanted it to be in English also, so that it can be seen in all the languages. That was also one idea. And for each film, it is a different story. Like to arrive with a title. For Love Today, because it dealt with the current love situations, and also it was Vijay sir's title in Tamil. So we just thought it will also create some publicity since I was going in for the first time and all those things. And regarding Dragon, me and Ashwath figured it out. And Dude, he came up with this title only. When he narrated itself, he said, "This film is Dude." Okay, Love Insurance Company also will be like this relatable movie. Love Insurance Company's title is, he also came like Kirtishwaran only. Like he already had this title called Love Insurance Company. Love Insurance Company might not be a relatable film. It might be relatable in future, but because the film is based in future, so he has done a story that would be very relatable in 2-3 years maybe. So it will quite be a fantasy if we watch it now. Actually, you have a lot of kids fans also here in Kerala. Thank you. Because after seeing the Love Today and also the Dragon, especially the Dragon, the kids are like influenced about like this. I will also in that also smoking also. You are continuously smoking, so every kid is like, okay, we can also do like that, no ma? Like every kids is asking. So don't you think that will influence on people like So kids? that's why we changed it in this movie. Like instead of smoking, you have a chocolate whenever you feel Oh. like smoking. Okay, so now so- it will be a trend actually. Yeah. You are giving our every people a trend actually. Your songs also, your movies also, all the best. And Thank this movie also like huge Thank you. ma'am. hit also. Okay. Thank you, ma'am. Thank And you. Thank you. Thank you. And I would like to answer to the question, previous question that was asked to Mamita. Like sir asked, like how she is dealing with other language films and all. Even I had the doubt, like because the dialogues were huge. It had like lengthy 2-page, 3-page dialogues. She coming from Kerala, but she was very well prepared for each and every
shot or each and every scene, when she comes to the set itself, she'll be very prepared with each and every word. She knows the meaning of it. She came to the rehearsals, we rehearsed. She is very sincere, professional, and all those things. So I don't think language will be a barrier for Mamita, because she's working on it. She takes so much effort to memorize all the dialogues, so it doesn't look like it's coming from her brain and all. It's just flowing like that because she's so much prepared. Pradeep bro, Pradeep bro. Here. Yeah. Here. Ha, So, ha, ha. are you a Balaya fan in this movie? You're the phone, flipping the umbrella. I'm a Balaya fan, yeah, Balaya sir fan. This phone flipping that Kirti told, like I have to take a lot of, I have to take chocolates a lot of times in this movie. So I just figured out a way that would be interesting. Then we applied it for the phone and everything. Then only we thought about, yes, Balaya Garu also throws his phone and catches and all, no? Yeah. Huh? Oh, okay. ഹലോ ആ. സർ ഹലോ സർ Ah. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും Yeah, yeah. സാർ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 4 മൂവീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലവ് ട്രാക്ക്, ഒരു ഫാമിലി, അങ്ങനെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇതിലാണല്ലോ. സാറിന് ഇനി ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റോള്, അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ട്? After, like, I'll be doing that only. I'll be breaking the genre. It'll be a conscious effort to shift my genre. And I'm also writing a film. So if at all that works out, I'll change the genre in my direction itself. Else, I'll do a very different film, like how you expect. Like not from my previous film. Yeah. എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണർ, അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണറിലോട്ടാണ് കൂടുതലും പോവാൻ? ത്രില്ലറാണോ? അങ്ങനെ ഏത് ജോണറാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം? Let it be a surprise, no? I just want it to be a surprise. It will, I just want people to get surprised. Yeah. സർ Struggle. Struggle. Okay. Struggle. Money wise, I don't have any struggle, sir. Obviously, what and all struggle you said was there. Monthly wise, actually yearly போடுவேன். ஏன்னா I had some money after I left IT. I had 1.5 to 2 years. In this 2 years, எப்படி இது இந்த காசு வச்சுட்டு I have to find films. So I'll plan things and all. Now I don't have any money problems. But if it'll be very bad if I say I have problems now, sir. I'm really grateful for what and all I have. It's wrong to say I'm suffering, I'm facing this problem. No, sir. Audience have given me so much love. I don't think I can complain anymore. It is the problems that I face is nothing compared to the problems that the common people face. No, sir. It is just, okay, release number of screens or any small. These problems will be always there, sir, regarding movies execution and all. But you should not compare, like these are all big problems. Common people are facing even more bigger problems. Yeah. நீங்க ஐடில இருந்தீங்க, அப்புறம் சினிமாக்கு வந்துட்டீங்க, அது பிரேக் த்ரூவா இருந்தீங்க. உங்களோட அந்த கிராஃப்ட் மேல, டேலண்ட் மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது இல்லை சார், ஒரு செல்ஃப் பிலீஃப் இருந்தது இல்லை. அது நாம இங்க இருக்கணும், நம்மளோட வரலாறு இங்க இருக்கணும், அப்படி தோணுன ஒரு பர்சனல் மொமெண்ட் இருக்குமா? Sir, I was just thinking of the previous answer that I gave. I have a very bad problem like this. Can you repeat the question? I didn't listen. சார், இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்லுங்க சார். இப்போ
நீங்கள் சினிமாவில் வரணும், ஒரு மார்க் போடணும், நாம சும்மா ஒரு பிரதீபா இருந்தால் போதும். பிரதீப் பிஆர்னு ஒரு பேர் உருவாக்கணும், ஒரு பிராண்ட் உருவாக்கணும்னு நினைச்ச ஒரு பர்சனல் மொமெண்ட் இருக்கும். அது அது இப்போ okay, see, I wanted to become a very nice director when I started my journey. After that, when I wanted to become a actor, I thought like I have to create a mark for myself. That is always there. If I was a director, I should be one of the good directors. If I'm an actor, one of the good actors. That will be decided when I start the journey, sir, not in between. So I decided it way earlier. Sir, Yeah. hi sir. You established as a director before you doing acting, and now you are doing multiple film as an actor. So when you are working with another director, like നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇരിക്കും. സോ ആസ് എ ഡയറക്ടർ അവരുടെ ഏതാவது സജഷൻസ് எப்படி இப்போ சொல்லி പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിടും, ஆனால் அந்த மாதிரி സിറ്റുവേഷൻ വരും இல்லையா? So how do you handle that? I'll say like this, sir. I have one idea. If it is nice, you can take it. If it is not nice, leave it. At last, it is your film. That is what I say, sir. So it is only before deciding the story, the decision is in my hands, sir. So I'll decide it there. If I have to work with this director, if I have to choose the story and all. Once if I decide, then I'll surrender myself to the director. It is all the decision will be his decisions. So if at all I have any suggestions, I'll give him, but it is totally up to him. If I give him 100 suggestions, he can reject all the 100 suggestions. Yeah. അപ്പടി ഡ്രാഗണിൽ കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ പടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന? Dragon, we told, we just did this. Yeah, secret thing. Yeah. And also you said in an interview like in the shooting script ഒന്ന് ഞാൻ பண்ண മാറ്റേ ഷൂട്ടേ பண்ணிடும், like you shot the film with the smartphone. അപ്പം I think in the പോകെ you can do that, like because the budget will increase when you do your next film as a director. So you do that or? I'll do that, sir, because I'm really scared. Without proper pre-production, I can't work. I don't feel much confident about myself directly going to the shooting spot without preparation. So I'll do as much preparation as possible. ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരും. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനർ നെയിം നോക്കിയാണോ, ക്രൂ നോക്കിയാണോ, സ്റ്റോറി നോക്കിയാണോ? ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? Like how I decide to choose the project? No, obviously production matters. We should work with good production houses so that the film releases, or the film should not get stalled in between. So the production house does matter. So I'm working with very good production houses. My first film was Wales International, and next is AGS. They both are one of the top most production houses in Tamil Nadu. Now I'm working with Maitri. They're one of the top most production houses in Telugu. So I've been blessed in that way. And directors, I don't believe in experienced directors or big directors and all. If there is a good story, and if I find skill in him, if I see some short film or anything that convinces me that he can execute the story that he has said, that is fine for me. Rest all I can back him, sir. I can give him a good cinematographer. We can bring a good producer, make his vision come true. That all we can do. So this is how I set up the project. Yeah. അമിത ഇപ്പോൾ പ്രദീപ് രംഗാൻ ഫാനാക്കിയ ഒരുപാട് മൊമെന്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലവ് ടുഡേയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗണിലെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം
ലവ് ടുഡേയില് ഈ ആപ്പുകളുടെ പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെ 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 നിങ്ങളുടെ മകൾ ടണ്ടൻ അതായത് ഫ്ലുവൻ്റ് യാ അതെ അതൊരു വലിയൊരു നിര പോലെ ഇങ്ങനെ പറയും. അതെ അത് തമിഴിന്റെ കൾച്ചറിലാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ മൊമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് തൊട്ട് രജനീകാന്ത് തൊട്ടിട്ട് വിജയ് എല്ലാവരും ആ മൊമെന്റില്ല ഭയങ്കര സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. മമിതയ്ക്ക് പേഴ്സണലി പ്രദീപ് രംഗനാഥനിൽ ഒരു സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ മൊമെന്റ് ഏതാ? ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് പല സ്റ്റേജസിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു സീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും സാർ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലെല്ലാം കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഡയലോഗ് വരുന്നു, എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവരെങ്ങനെയാണ് അത് വിഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഹി തിങ്സ് ഫ്രം ആൻ ഓഡിയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ന്യൂ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അതായത് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഏത് എങ്ങനെ എവിടെ കൊടുക്കണം എന്താണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് എന്താ പറയുക, അതൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ പരിപാടിയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിങ് പരിപാടി മാത്രമല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഈ വിത്ത് ഓഡിയൻസ് അവർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ഐ ഫെൽ ദാറ്റ്. ഈ ജിം കാരിയുടെ ഒരു മാനറിസങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് മാനറിസങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മമിതയുടെ മുടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത കാര്യം ആ ഒരു ലൈക്കബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ മാനറിസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്. അത് ഓൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ മാനറിസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൂടിയാണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ. അത് കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് ഭയങ്കര എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം കണ്ട ദിവസം ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലൈക്ക് ഷൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് നാളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചു ഈ ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ആ ഏകദേശം. എൻ്റെ അമ്മേ, ഇപ്പത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇതെങ്ങാനും താഴെപ്പോ എന്നൊന്നും പറയല്ലോ കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിച്ചെന്നാണ്, ഞാൻ അതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ, നോക്കാം. കൈയൊക്കെ വിറച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ. One of my favorite films is obviously Drishyam. I always wanted to do something like that, and now I watched Thudarum. It was amazing, and I wish the director personally, because I have great work by the director. So yeah. താങ്ക് യു. എനിക്കത് പുതുമയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം അതെ പ്രേമലുവിലുണ്ട്, സൂപ്പർ ശർണയിലുണ്ട്, ലൈക്ക് അത് എന്താ പറയുക, ഇപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത് ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മളൊരു 5:30 ആയപ്പോഴത്തേനും ലൊക്കേഷനിലെത്തി. നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടാണ് റെഡി ആയിട്ട് ലൊക്കേഷനിലെത്തുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊറിയോഗ്രാഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് പരിപാടികളെല്ലാം ഓൾറെഡി പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും
കറക്റ്റ് ഒരു 60 സെക്കൻഡോ സംതിങ് ആണ് ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് നേരെ പാട്ടിടുക ചെയ്യുക, 60 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ച് ഓടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ക്രൗഡ് അധികമായിട്ട് വരാതെ, കാരണം ബാക്കി സെറ്റ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിലുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഏർലി മോർണിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രൗഡഡ് അത്രയും മൊമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചിലരൊക്കെ കാണുമ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ആരോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സാർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. സാറ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വല്ല സെറ്റപ്പാണ്, ലൈക്ക് ഭയങ്കര പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് പഠിക്കുള്ളൂ. കാരണം സാറ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണം, സാറ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. സോ മറ്റേ സാറിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷോട്ടിലും തൂക്കും. അപ്പം തൂക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 30-30 പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. മമത, മമത, താങ്ക് യു. മമത, എന്തോ? here. ഫ്രണ്ട്. Hello. ആ. Last two questions. മമത, ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിയറിൽ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലത് നോട്ടബിൾ ആവും, ചിലത് നോട്ടബിൾ ആവത്തില്ല. ഇപ്പം താങ്കളുടെ കരിയർ നോക്കുമ്പോൾ നോട്ടബിൾ ആവുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഥാപാത്രം എത്തിക്കാൻ സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സാർ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ കഥ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആ കഥ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനോട് ജെനുവിൻലി നമുക്കത് എന്താ ഫുൾ ജസ്റ്റിസോടെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി ഇപ്പൊ പല ആക്ടേഴ്സിന് വരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഒരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്യൂട്ട് ബബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വന്നു പോകുന്നത്. പിന്നെ അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരണം. മമതയെ നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മാറി വന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? അത് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ പ്രേമലു ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം പ്രേമലു ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയത് കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിറ്റായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന മലയാള പടങ്ങൾ ഏറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഈ റീനു ആയിട്ട് കുറേ തരത്തിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വന്നോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയത്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഷെറിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണം, അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈപ്പോ ആയി പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും വിസിബിലിറ്റി അത്രയും റെക്കഗ്നിഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാർ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്ലി എഫേർട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുവരെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് നല്ല പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ട്. Thank you. 1 minute. I would like to thank Ifo Entertainment for distributing this film here. They've been my constant support here. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. And one more thing I would like to add, that the director of the film has sent a message through Pradeep, Yeah, sir. he wanted to thank you all. Thank you all for the support. Yeah, thank you so much. മാത്രമല്ല ഈ നാളെ റിലീസാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്.